સુરત શહેર પોલીસની સૌથી મોટી કાર્યવાહી કે જ્યાં એવરેસ્ટ અને મેગી મસાલામાં ભેળસેળ કરનારાઓની ધરપકડ કરી છે। સુરત શહેર પોલીસની ટીમે 24,71,000નો મુદ્દામાલ સાથે 4 પેકિંગ વર્કર અને માલિક સહિત 5 લોકોને ઝડપી પાડ્યા છે। नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝરૂમ ને આપની સાથે હું છું પ્રદીપ। સમાચાર સુરત થી સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં ગુજરાતની અંદર નકલીની ભરમારની વચ્ચે ફરી એકવાર સામાન્ય જનજીવનની અંદર લોકોની જિંદગી સાથે ચેડા થતા હોય તેવી ઘટના સામે આવી છે। સુરતની અંદર એવરેસ્ટ અને મેગીના નકલી મસાલા બનાવતી એક ફેક્ટરી સામે આવી છે। સુરત શહેર પોલીસની સૌથી મોટી કાર્યવાહી કે જ્યાં એવરેસ્ટ અને મેગી મસાલામાં ભેળસેળ કરનારાઓની ધરપકડ કરી છે। ભેળસેળ યુક્ત બનાવનાર એ નકલી મસાલામાં 5 આરોપીની ધરપકડ કરી છે। આરોપી પાસેથી ભેળસેળ યુક્ત મસાલાનો મોટા પ્રમાણમાં જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે। સુરત શહેર પોલીસની ટીમે 24,71,000નો મુદ્દામાલ સાથે 4 પેકિંગ વર્કર અને માલિક સહિત 5 લોકોને ઝડપી પાડ્યા છે। વિનોદ રાજેન્દ્ર દાસ, કેલુ મોર્મ, વિનોદ પુના દાસ અને અન્ય વ્યક્તિઓની એ ધરપકડ કરી છે। जो कि सूरत शहर पुलिसे पकड़ायेला 4 पेकिंग करनार वर्करोए छेल्ला 1 महीनाथी ए सूरतनी ए नकली फैक्टरी अंदर के ज्यां नकली मसाला बनाता हता त्यां कामगीरी करता हता अने ए कामगीरीनी वच्चे सूरत शहर पोलीसनी टीमने एक चोक्कस बातमी मळी हती के जेना आधारे त्यां तपास करता आखी आ घटनानो भांडो फूट्यो छे। जो आपने दृश्योनी अंदर जे मैगी मसालाना बॉक्स देखाई रह्या छे, आज मसालानो पाउडर तमने देखाई रह्यो छे, आ तमाम वस्तु ए बनावटी अने नकली छे अने जेमां आ 5 लोकोनी धरपकड़ करवामां आवी छे। हजू पण आखी आ घटनानी अंदर फैक्टरीनो मूळ मालिक के जे फरार छे अने जे प्रमाणे ओरिजिनल कंपनीनुं पेकिंग आवे छे ए ज प्रमाणेनुं पेकिंग करी अने बजारमां आ तमाम आरोपीओ वेचता हता अने सामान्य नागरिकोना आरोग्य साथे आ चेड़ा करता हता। आ एवरेस्ट के जेना आपणे रोजिंदा जीवननी अंदर शाकभाजी ए बनावानी अंदर आ मसालानो उपयोग करीए छीए अने आ ए भेळसेळ युक्त मसालो बनावी अने लोकोने वेचता हता, लोकोना आरोग्य साथे चेड़ा करता हता के ज्यां पोलीसनी आ मोटी कार्यवाही छे। सूरत पोलीसनी आ मोटी कार्यवाहीने लईने लगभग 24,71,000नो ए मुद्दामाल जप्त कर्यो छे अने आ साथे छेल्ला 6 महीनाथी चालती आ फैक्टरी पर दरोडानी कामगीरी करी छे। जो कि सूरत शहर पुलिसनी टीमे आ दरोडानी कामगीरी दरमियान अन्य ए भागी छूटेल आरोपीओ अने साथे ज त्यां काम करता केटलाक पेकिंग वर्करो के जेओ त्यां हाजर न हता एनी पण शोधखोळ हाथ धरी छे। जो कि आ दरोडा बाद सूरतनी अंदर अत्यारे चकचार मच्यो छे के शुं खरेखर सूरतवासीओए छेल्ला 6 महीनाथी आ भेळसेळ युक्त मसाला खाता हता। ज्यारे आ रेड करी पोलीसे एमनी धरपकड़ करी ए चौक्कस बातमी अने पोलीस अधिकारीए आ घटना स्थल पर ज्यारे रेड करी दरमियान त्यां शुं कई मळी आव्युं अने साथे ज कई परिस्थितिनी अंदर अहींया नकली मसाला बनता हता सांभळो सूरत पोलीस पासेथी। 26 जुलाईना सांजना समय अमारी झोन 2 एलसीबीना जे बे एएसआई छे प्रदीप जगदंबा प्रसाद अने नरेश होशियार सिंह ए लोकोने एमना खानगी बातमीदार मार्फते माहिती मळी हती के दक्षेश्वर 3 रस्ता नजीक चामुंडा इंडस्ट्रीयल एस्टेटनी अंदर डुप्लिकेट मसाला बनावती एक फैक्टरी कार्यरत है। तात्कालिक आ बाबतનું વેરિફિકેશન કરવામાં આવ્યું અને આ બાબતમાં હકીકત જણાઈ આવતા ઉધના પીઆઈ અને એમની જે ડી સ્ટાફની ટીમ છે એમનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો। એમને આ બાબતે રેડ કરવા સમજ કરવામાં આવી અને આ જે ડુપ્લિકેટ મસાલા જે છે એ એવરેસ્ટ કંપનીના બનાવવામાં આવી રહ્યા હતા। એટલે એવરેસ્ટ કંપનીના જે સુરત ડિવિઝનના એરિયા સેલ્સ ઓથોરાઇઝ મેનેજર છે એમનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો। ત્યારબાદ આ રેડ કરવામાં આવી અને રેડ દરમિયાન અમારા ધ્યાનમાં આવ્યું કે ત્યાં આગળ જે છે એ 4 આરોપીઓ અમને મળી આવ્યા હતા કે જે ત્યાં આગળ ફેક્ટરીની અંદર કામ કરી રહ્યા હતા। આ જે 4 આરોપીઓ છે એમાં એક વિનોદ દાસ રાજેન્દ્ર દાસ, બીજા વિનોદ દાસ પુના દાસ, ત્રીજા કૈલુ જેઠા મુર્મ અને ચોથા સુરેન્દ્ર કુમાર કાલુદાસ। આ ચારેય જે વર્કર કમ આરોપીઓ છે જે ડુપ્લિકેટ મસાલાનું પેકિંગ કરી રહ્યા હતા એ ચારેય બાંદા બિહારના મૂળ વતની છે। अगाऊ जे आ फैक्टरी अंदर काम करी रह्या हता ए ज वर्करो मार्फते आ लोको आवी गया हता। लगभग 1 થી 2 मास पहला जे लोको अहींया आगळ आव्या छे। जूना जे आरोपीओ छे ए तमाम आरोपीओ
જે પેકિંગ કરનાર માણસો હતા એ અત્યારે ફેક્ટરી છોડી ગયેલા છે. એટલે આ 4 આરોપીઓની વધારે પૂછપરછ ચાલુ હતી. જે દરમિયાન ધ્યાનમાં આવ્યું કે આ ફેક્ટરી જે છે એ મૂળ અનિલ ગુમાનસિંહ ગોયલ જોધપુર રાજસ્થાનનો જે વતની છે એ ચલાવી રહ્યો છે, અને એની સાથે સુનિલ સોની કરીને જે એમનો માણસ હતો એ પણ આની અંદર સંડોવાયેલો હતો. હાલે અમે જે આગળ 4 વર્કર જણાવ્યા એ 4 વર્કર અને આ સુનિલ સોનીની અરેસ્ટ કરી અને ધરપકડ કરી અને પૂછતાછ ચાલુ કરેલી છે. અને આ જે અમારી રેડ થઈ એ દરમિયાન લગભગ 25 લાખ જેટલો મુદ્દામાલ અમે કબજે કરેલો છે, જેની અંદર 3 ડુપ્લિકેટ મસાલાનું પેકિંગ કરતા મશીન, એક કમ્પ્રેસર મશીન, વજન કાંટો, નકલી મસાલા વગેરે કબજે કરેલું છે. અમારી આ જે રેડ છે એ દરમિયાન જે પેકિંગ મળી આવ્યા છે એમાં 7,68,000નો અમને એવરેસ્ટ કંપનીનો જે ચિકન અને મટનનો મસાલો જે હોય એના પાઉચ મળી આવ્યા છે. અને આ ઉપરાંત મેગી મસાલા જેની કિંમત લગભગ 9,60,000 છે એ પણ મુદ્દામાલ અમે આ ગુનાના કામે કબજે લીધેલો છે. કેટલા વર્ષથી આ કારખાનું ચાલે છે? કેટલો માલ જે છે બજારમાં? જે અમે તપાસ કરી અને હાલ જે વર્કર કમ આરોપીઓને અમે અરેસ્ટ કરેલા છે એના મારફતે પૂછતાછ ચાલુ છે. અમારા ધ્યાનમાં એવું આવેલું છે કે આ જે કારખાનું છે ફેક્ટરી એ લગભગ 6 માસથી ચાલુ હતી અહીંયા આગળ, પણ આ જે વર્કર્સ છે એ બધા છેલ્લા લગભગ 1 થી 1.5 માસમાં જ આવ્યા છે. એની અગાઉ જે કામ કરનારા વર્કર કમ આરોપીઓ હતા એ બધા જ ફેક્ટરી છોડી અને બીજે કામ કરવા જતા રહ્યા છે. એટલે બાકીની જે છે એ ઇન્વેસ્ટિગેશન બાદ અમે હકીકત તમારા ધ્યાનમાં લાવી છે. તો સુરત પોલીસની આ સૌથી મોટી કાર્યવાહી કે જ્યાં નકલી મસાલા બનાવતી ફેક્ટરી ઉપર રેડ કરી 74,71,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. અને હજુ પણ સુરતની અંદર જો આ પ્રકારની ફેક્ટરી ધમધમતી હશે તો સુરત પોલીસે તમામ જગ્યા ઉપર એ તપાસની શરૂઆત કરી છે. અને જે આ રેડ કરી છે તે સુરત ઝોન 2 પોલીસની ટીમ એ સુરતના અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર અને સુરત શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારના પોલીસ અધિકારીઓને એ જાણકારી અને સૂચનાઓ આપી છે કે તમારા વિસ્તારની અંદર પણ કદાચ આ પ્રકારની ફેક્ટરીઓ ધમધમતી હશે. આ મેગી મસાલાની અને એવરેસ્ટની નકલી મસાલા બનાવનારી ભેળસેળયુક્ત કંપની જે ફેક્ટરી ઊભી કરી અને જ્યાં રોજના હજારોના સંખ્યામાં પેકેટો છાપવામાં આવતા હતા અને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરવામાં આવતા હતા, જેની સુરત પોલીસને જાણ થતા સીધી રેડ કરી અને અહીંયા લાખો રૂપિયાનો માલ એ જપ્ત કરીને તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. અને ફેક્ટરીના મૂળ માલિક સુધી પહોંચવા માટેની તૈયારી પણ સુરત પોલીસે આરંભી છે. શું તમે પણ આ જ મેગી મસાલા અથવા આ જ એવરેસ્ટ કંપનીના મસાલા ખાતા હતા? જો તમારી આસપાસ પણ આ પ્રકારની કોઈ ફેક્ટરી ધમધમતી હોય ને તમને શંકા લાગે તો તુરંત પોલીસનો સંપર્ક કરો અને આ પ્રકારના જે કૃત્ય કરનાર છે તેમને સળિયા પાછળ ધકેલવા માટે એક પ્રયાસ કરો. જોતા રહેજો ન્યૂઝરૂમ. નમસ્કાર.